Hello everyone, today we will talk about the importance of fitness in cricket. Fitness and cricket, they are interrelated to each other. To play cricket, as cricket has different departments, that is the bowling, fielding, batting and wicket keeping. So you can understand a cricketer should have a good level of fitness, as he has to stay onto the ground for a 50-over match or a 20-over match or in a test cricket. So that's why we can understand the value of fitness in cricket. In 1978, Greg Chappell উনি ফিটনেস নিয়ে একটা কথা বলেছিলেন, there are two things that matters in cricket: ability and fitness. If you have not got the first, then I guess the second does not matter all that much. But if you have got two sides of equal ability, then obviously the fitter one is going to have the edge. It's Greg Chappell. Always উনি ফিটনেস এবং প্লেয়াররা কিভাবে ফিটনেসে থাকবে এবং ফিট ক্রিকেটারদের উনি বেশি মাত্রায় পছন্দ করতেন এবং লাইক করতেন ফিটনেস ইনভলভমেন্ট ইন ক্রিকেট। ক্রিকেটে ফিটনেস কমন। ফিটনেস আমরা বিভিন্ন এজের বিভিন্ন লেভেলসে ফিটনেস আমরা জানি এবং বিভিন্ন লেভেলসে বিভিন্ন প্লেয়ারদের যে যে লেভেলে ফিটনেস থাকা দরকার তার দিকে বেশি নজর দেওয়া উচিত। সো ফিটনেসের উপরে strength and conditioning already একটা কোর্স হয়, but as this is a coaching program, we will give a bit of knowledge regarding the fitness in cricket, so that একটা basic idea কোচেসদের থাকে যখন তারা বাচ্চাদের কোচিং করাবে বা ম্যাচুর প্লেয়ারদেরকে কোচিং করাবে, তার সঙ্গে একটু ফিটনেস কনসেপ্টটা থাকলে ট্রেনিং সেশন সাজাতে তাদের সুবিধা হবে। So if we talk about the role of fitness in cricket, so we can say like that: enhances skills by reducing fatigue, improving all disciplines of the game, prevents injuries and helps sustaining performance, leads to a longer, considering the frequency of matches much higher at any level. So we can have a little bit understanding about the role of fitness. Not only enhance skill, but fatigue এবং সমস্ত ডিসিপ্লিন যেটা ক্রিকেটে বললাম, ব্যাটিং, বোলিং, ফিল্ডিং, উইকেট কিপিং, সমস্ত যে ডিসিপ্লিন আছে সেগুলোকেও কিন্তু উন্নতি সাধন ঘটাবে। If I have a good level of fitness, পারফরমেন্সকে সাস্টেনিং করে রেখে দেবে, আবার ইনজুরি প্রিভেন্ট করবে, আঘাত প্রতিরোধ করবে। If I have a level of fitness, যদি আমরা লং ক্যারিয়ার চাই ক্রিকেটে, ম্যাচ ফিট চাই at any level, at any higher level also, fitness মূল মন্ত্র। Next, game extremely fast, and to get faster, train for speed. ক্রিকেট আমরা জানি এক্সট্রিমলি ফাস্ট হয়ে গেছে এখন, এবং তার সঙ্গে যদি সামঞ্জস্য রাখতে হয় তো স্পিডের ট্রেনিং আমাকে করতে হয়। পাওয়ার ডমিনেট করছে ক্রিকেটে, নাও ইটস এ পাওয়ার ক্রিকেট। সো টু গেট পাওয়ারফুল ট্রেনিং ফর পাওয়ার, সো পাওয়ারকে অ্যাচিভ করতে গেলে পাওয়ারফুল ট্রেনিং দরকার। সো ইউ কান্ট প্লে ক্রিকেট to get fit.
but you have to get fit to play cricket. Next, যদি আমরা কিছু প্রিন্সিপালস যদি আমরা মনে রাখতে পারি, those are very important in fitness, that is skills remains the dominant factor. In cricket, skill always remains the dominant factor. Yes, calculate load both from skill and training while writing a program. যখন আমরা কিছু ট্রেনিং প্রোগ্রাম, কোচিং প্রোগ্রাম সাজাবো, লেখালেখি করব, বানাবো, তখন লোডকে ক্যালকুলেট করতে হবে স্কিল থেকে এবং ট্রেনিং থেকে, দু জায়গা থেকে, স্কিল সেশন থেকেও আবার ট্রেনিং সেশন থেকেও আমাকে বোথকে নিয়ে আমাকে লোডটাকে ক্যালকুলেট করতে হবে যখন আমরা কোনো শিডিউল বানাবো। Make the training specific to the overall demands of the sport, specific to age group. Yes, this is very important. ক্রিকেটের যে ট্রেনিং ডিমান্ডস আছে, ওভারঅল ডিমান্ডস, এজ টু এজ, specific to the different age levels, training should be specific. Pre-competition phase, make it more specific for batting, bowling and keeping. So pre-competition phase এ আরো স্পেসিফিক হয়ে যেতে হবে কোন ডিপার্টমেন্ট গুলি ব্যাটিং, বোলিং এন্ড কিপিং এর, as because these three departments are very important in cricket. Now, parameters of fitness. So you know that to play cricket there are different parameters are there in fitness which help us to have a good fitness level. সেই প্যারামিটারস গুলো কি কি না, cardiorespiratory, which is related to heart and lungs. Now, what is cardiorespiratory? It is the capacity to continue prolonged physical activity with and withstand fatigue. So fatigue কে খুব ডিলে করে দেওয়া এবং অনেকক্ষণ ধরে যখন আমরা ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি করি ফর আ প্রলংড টাইম, এটিকে আমরা সাধারণত কার্ডিওরেসপিরেটরি বলি। So it can be continuous and interval method. So cardiorespiratory endurance যদি আমরা বাড়াতে চাই সেক্ষেত্রে কন্টিনিউয়াস মেথড বা ইন্টারভাল মেথডে আমরা ইউজ করতে পারি। এক্ষেত্রে কন্টিনিউয়াস মেথডে আমরা কন্টিনিউ রানিং করে যাই বা জগিং করে যাই ফর 20 to 30 মিনিটস, এবং ইন্টারভাল মেথডে আমরা রানিং করে যাই 2 মিনিট এবং 1 মিনিট করে আমরা রেস্টিং নিতে পারি। সো ইন্টারভাল মেথড, বা আমরা এরকম ভাবে বলতে পারি যে আমরা যদি লং স্ট্রাইডে দৌড়ে যাই, ফর এক্সাম্পল 50 মিটার আমরা দৌড়ালাম লং স্ট্রাইডে এবং আমরা ওয়াকিং করে বা স্লো জগিং করে আমরা ব্যাক করে এলাম। ফার্টলেক ইজ আ ওয়ান টাইপ অফ ট্রেনিং যেখানে আমরা রানিং বা জগিং করে যাই। এটা বিভিন্ন স্পিডকে অ্যাট উইল, মানে আমার যখন ইচ্ছা স্পিড বাড়ালাম, যখন ইচ্ছা আমি স্পিডকে একটু কমালাম। আমি এমন রাস্তা দিয়ে দৌড়াচ্ছি যেখানে তো স্ট্রেট রাস্তা একটু স্পিড বাড়ালাম, আবার যেখানে একটুখানি আপ ডাউন হচ্ছে স্লো হলো। যে স্লো আপ ডাউন স্পিডস বিভিন্ন জায়গাকে কাজে লাগিয়ে এই যে আপস ডাউনস এবং অ্যাট উইল পদ্ধতিতে আমি কন্টিনিউয়াসলি রানিং করে যাচ্ছি, সেটিকে আমরা ফার্টলেক ট্রেনিং বলতে থাকি। অন্যদিকে flexibility is an important parameter in cricket, as you know that the range of motion around the joint is the flexibility. আমরা flexibility বাড়াতে গেলে আমাদের stretching exercises আমাদের করতে হয়। flexibility আমাদের ভালো থাকলে বা নমনীয়তা আমাদের শরীরের মধ্যে ভালো থাকলে আমরা ইনজুরিজকে প্রিভেন্ট করতে পারি। আমার জয়েন্টস এর মধ্যে রেঞ্জ অফ মোশন বেড়ে যায়। ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট whenever you are running across the field and you have to pick up the ball and you have to throw. So to go down to pick up the ball, it requires the range of motion of your joints. You have to go down and pick up the ball.
So there are many types of stretchings, basically static stretching, dynamic stretching, ballistic stretching and PNF stretching. Nowadays PNF stretching is very important. What are those? Static stretching আমরা stretch and hold মেথডে রেখে দিই, 1-2 মিনিট করে আমরা রেখে দিই এবং রিল্যাক্স করে দিই। সো এখানে প্লেয়ার নিজের পদ্ধতিতে কিছু স্ট্রেচিং এক্সারসাইজেস করে, বেসিক্যালি আমরা এটা কুলিং ডাউনে করে থাকি। ডাইনামিক স্ট্রেচিং আমরা করে থাকি উইথ মুভমেন্টস, আমরা আমাদের বডি পার্টসকে আমরা সুইং করাই বা আমরা কিছু মুভমেন্টস করি, কিছু স্ট্রেচিং করি উইথ দি মুভমেন্টস, সেটি ডাইনামিক স্ট্রেচিং। ব্যালিস্টিক স্ট্রেচিং আমরা সাধারণত অ্যাভয়েড করি, এখানে র্যাপিড একটা বাউন্সিং মুভমেন্টস থাকে বডির মধ্যে এবং এটা কিন্তু ডেঞ্জারাস ফর দি বডি, সেজন্য ব্যালিস্টিক স্ট্রেচিংটাকে আমরা কিন্তু অ্যাভয়েড করতে বলি। যেরকম আমরা অল্টারনেটিভ টো টাচ আমরা দেখে থাকি যে অল্টারনেটিভ টো টাচ প্লেয়াররা করে, সেটা কিন্তু আমরা করতে পারবো। আরো কিছু এক্সারসাইজেস আছে, বাট দ্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট স্ট্রেচিং ইজ দি PNF, proprioceptive neuromuscular facilitation. It's very important. এখানে মাসেলসকে একটা জায়গাতে বা কোনো লিম্বকে একটা জায়গা পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়, সেখানে আইসোমেট্রিক কন্ট্রাকশনে রাখা হয় বা হোল্ড করে রাখা হয়, তারপরে সেখানে হোল্ড থেকে রিল্যাক্স করে দেওয়া হয়, তখন আরেকটু প্রেসার দিয়ে ওই মাসেলসটা ম্যাক্সিমাম রেঞ্জ অফ মোশনে নিয়ে যাওয়া হয়। এটি কখনো আমরা নিজেরা করতে পারি, আবার কখনো আমরা প্যাসিভ বা কারো সাপোর্ট নিয়ে করতে পারি। এবং এই PNF স্ট্রেচিং আমাদেরকে কিন্তু, আমরা যদি PNF স্ট্রেচিং খুব ভালোভাবে করতে পারি, আমাদের এই নলেজ যদি ভালো থাকে, তাহলে এটা কিন্তু আমাদের রেঞ্জ অফ মোশনও বাড়াবে, তার সঙ্গে সঙ্গে ইনজুরিসকেও কিন্তু প্রতিরোধ করবে। যেটা বললাম, এটা নিজেও করা যায়, নিজে করা যায়, আবার কারো হেল্প নিয়েও করা যায়। নেক্সট প্যারামিটার অফ ফিটনেস, দ্যাট ইজ স্ট্রেংথ। তো স্ট্রেংথকে আমরা অনেক রকম ভাবে জানি, দ্যাট ইজ মাসকুলার এন্ডুরেন্স, মাসকুলার স্ট্রেংথ এন্ডুরেন্স, মাসকুলার স্ট্রেংথ, এক্সপ্লোসিভ স্ট্রেংথ, all are related to the strength. তো অ্যাকচুয়ালি স্ট্রেংথকে আমরা কন্ট্রোল এন্ড স্টেবিলিটি হিসেবেও আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি, যে is the ability to control the muscles and joints during movement. আমরা যখন মাসকুলার এন্ডুরেন্স হিসেবে আমরা বলি বা হাইপারট্রফি যখন আমরা এক্সপ্লেন করি, তখন আমরা স্ট্রেংথকে কি বলি? ইট ইজ দ্য ক্যাপাসিটি অফ আ মাসল টু এক্সার্ট ফোর্স রিপিটেডলি ওভার এ পিরিয়ড অফ টাইম। উদাহরণস্বরূপ কি বলতে পারি? বোলিং ওভার আফটার ওভার, কন্টিনিউয়াসলি বল করে যাচ্ছে, মোর রিপিটেশন অ্যান্ড লাইটার লোড। যখন মাসকুলার স্ট্রেংথ হিসেবে ব্যাখ্যা করি, তখন it is the capacity of a muscle to exert a force against a resistance in a single maximum effort. Example কি হতে পারে? lifting a weight, একটা সিঙ্গেল রেজিস্ট্যান্সে একটা ম্যাক্সিমাম ফোর্স জেনারেট করা। আমরা একটা চান্সে ওয়েট নিয়ে স্কোয়াট করলাম। পাওয়ার, এটা এক্সপ্লোসিভ স্ট্রেংথ থেকে আসে। It is the capacity to exert force at high speed. At a time, at a time একটা মাসল একটা ফোর্স জেনারেট করলো, সেটা হিটিং আ 6, or at a time আমি জাম্প করে উপরে উঠলাম। It's capacity of the calf muscles. Speed and agility. স্পিডকে আমরা কিভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি? স্পিড is the ability to move from one point to another point in quick time. একটা কুইক টাইমের মধ্যে একটা পয়েন্ট থেকে আরেকটা পয়েন্টে যাওয়ার যে মধ্যবর্তী যে টাইমটা লাগছে, দ্যাট ইজ দি স্পিড। তো এখানে ক্রিকেট রিলেটেড এক্সাম্পল কি হতে পারে? স্প্রিন্টিং টু স্টপ আ বাউন্ডারি। অ্যাজিলিটি, it is also the ability to change the body position or direction rapidly. Example কি হতে পারে? suddenly turning of a run, রান নিয়ে suddenly টার্ন করছে, দৌড়ে গিয়ে রিট্রিভ করে ফিল্ডিং নিয়ে অ্যাজিলিটির মতো পিছনে ঘুরে বলকে থ্রো করছে, comes under agility. তো আমরা যদি ট্রেনিং স্পেসিফিসিটি নিয়ে কথা বলি, তো প্রথমে আসবে ডিমান্ডস অফ ফিটনেস। So demands of fitness, it is varies from different aspect of the game. ক্রিকেটের বিভিন্ন অ্যাসপেক্ট থেকে এই ডিমান্ডস অফ ফিটনেসটা আসবে।
The training program needs to focus on the needs of the coach. Training program needs to focus on the needs of the each discipline. ট্রেনিং প্রোগ্রাম যেটা আমাদের দরকার প্লেয়ারদের জন্য, এটা ফোকাস করবে দরকার আছে প্রত্যেকটা ডিসিপ্লিন থেকে। সেগুলো কি? ব্যাটসম্যান হতে পারে, বলার হতে পারে, স্পিন বলার্স হতে পারে, উইকেট কিপিং হতে পারে, ফিল্ডার্স হতে পারে। তো এই জায়গাগুলো থেকে ডিমান্ডস আছে এবং ফোকাস করে এর নির্দিষ্ট কিছু ফোকাস থাকে, কিছু চাহিদা থাকে, সেই অনুযায়ী ট্রেনিং প্রোগ্রামকে সাজাতে হয়। ব্যাটসম্যানদের জন্য একরকম ট্রেনিং, বলারদের জন্য, স্পিনারদের জন্য, উইকেট কিপিং এর জন্য এবং ফিল্ডারদের জন্য। সো আমরা যদি স্পেসিফিক ফিটনেস নিডস ফর ব্যাটসম্যান নিয়ে আলোচনা করি, ব্যাটারদের কি স্পেসিফিক ফিটনেস থাকা দরকার, এটা কোচদের জানা দরকার আছে। বিকজ তারা ডিল করবে কোচিং সেশনে যে ব্যাটসম্যানের পাওয়ার নেই, ব্যাটসম্যান ঠিকঠাক দৌড়াতে পারছে না বা হাঁপিয়ে যাচ্ছে, 3 রান নিতে পারছে না। এক্ষেত্রে ম্যাক্সিমাম প্রবলেম যেগুলো কোচেসরা ফিল করে রিলেটেড টু ব্যাটার, স্ট্রেংথ অ্যান্ড পাওয়ার টু হিট দ্য বল হার্ড, বলকে খুব জোরে মারতে পারছে না, স্ট্রেংথ অ্যান্ড পাওয়ার নেই, শুড বি ডেভেলপ। এন্ডুরেন্স টু প্লে লং ইনিংস, অনেকক্ষণ ধরে একটা ইনিংসকে খেলা, দমের দরকার, সহনশীলতার দরকার, এন্ডুরেন্স। স্পিড ফর কুইক RBW, ইট মিনস দ্যাট রানিং বিটুইন দি উইকেটের সময় কুইকলি দৌড়াচ্ছে এবং তার সঙ্গে এজিলিটি করে টার্ন নিতে হচ্ছে। এজিলিটি ফর nimble footwork and turning for runs, কত তাড়াতাড়ি ফুটওয়ার্ক ইউজ করে এবং তার সঙ্গে রান নিতে গিয়ে টার্নিং নিচ্ছে। আরেকটা হচ্ছে ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ফ্লেক্সিবিলিটি টু স্ট্রেচ দ্য বডি উইদাউট ইনজুরি। আমরা দেখেছি অনেক সময় ব্যাটসম্যান স্টেপ আউট করতে গিয়ে পা স্ট্রেচ করে নিজেকে সেভ করেছে, উইকেট কিপার স্টাম্প করেছে, বাট নট আউট বিকজ ওভার স্ট্রেচ করে ব্যাটসম্যান নিজেকে বাঁচিয়েছে। অ্যাপসিন মহেন্দ্র সিং ধোনি, অ্যাপসিন বিরাট কোহলি, ডিফারেন্ট টাইমস অফ ফিল্ডিং এর সময় পিক আপ অ্যান্ড থ্রো। তো এই যে স্পেসিফিক ডিমান্ডস গুলো থাকে ব্যাটারদের, ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। নাও ফাস্ট বোলারদের স্পেসিফিক ফিটনেস ডিমান্ডস কি থাকে? স্ট্রেংথ অ্যান্ড পাওয়ার টু বোল ফাস্ট। তো ফাস্ট বল করার জন্য একটা বলারের স্ট্রেংথ এবং পাওয়ার থাকা দরকার, একটা পর্যাপ্ত পরিমাণ। অ্যাক্সিলারেশন স্পিড ফর রান আপ, তো রান আপ শুরু করা, তারপরে একটা অ্যাক্সিলারেশন স্পিড দরকার পড়ে যখন বোলার রান আপে দৌড়ায়। হাউ স্পিড হি ইজ রানিং, এন্ডুরেন্স ফর লং অ্যান্ড রিপিটেড স্পেলস। অনেকক্ষণ ধরে বলার 6 ওভার 7 ওভার্স পর্যন্ত বলার্স বল করে যাচ্ছে, 8 ওভার্স বল করে যাচ্ছে, 10 ওভার্স। টেস্ট ক্রিকেটে অনেকক্ষণ ধরে বলারদের বল করতে দেখা যায়, একটা স্ট্রেচ ডিউরেশনে বল করে যাচ্ছে। এন্ডুরেন্স ফর লং অ্যান্ড রিপিটেড স্পিড, অনেকক্ষণ ধরে বল করা, এবং ফ্লেক্সিবিলিটি টু প্রিভেন্ট ইনজুরিজ, এক্ষেত্রে ফ্লেক্সিবিলিটি থাকা দরকার। ওয়াই? টু প্রিভেন্ট ইনজুরিজ। নেক্সট যদি আমরা আলোচনা করি স্পেসিফিক ফিটনেস নিডস ফর স্পিনার্স, তো স্পিনারদের ক্ষেত্রে কি দরকার? স্ট্রেংথ এন্ডুরেন্স অ্যারাউন্ড শোল্ডার জয়েন্টস ফর বোলিং লং স্পেস, অনেকক্ষণ ধরে বল করার জন্য তার একটা শোল্ডার জয়েন্টস স্ট্রেংথ এন্ডুরেন্স থাকা দরকার, এবং তার সঙ্গে ফ্লেক্সিবিলিটি অ্যারাউন্ড শোল্ডার অ্যান্ড হিপ জয়েন্ট, যেভাবে বডি রোটেশন করতে হয়, যেভাবে বডিকে পজিশন আনতে হয় স্পিনের ক্ষেত্রে, সেক্ষেত্রে ফ্লেক্সিবিলিটি থাকা দরকার, শোল্ডার অ্যান্ড হিপ জয়েন্ট। নেক্সট যদি আমরা বলি স্পেসিফিক ফিটনেস নিডস ফর উইকেট কিপার্স, ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট, নেগলেক্টেড এরিয়া। উইকেট কিপারদের আমরা ট্রেনিংই করাই না, ইটস এ থ্যাঙ্কলেস জব, বাট তাদের কি কি ফিটনেস ডিমান্ডস থাকে এবং দোজ আর স্পেসিফিক। সো পাওয়ার ইন লেগস, তাদের পায়ে পাওয়ার থাকা দরকার। ওয়াই? বিকজ জাম্পিং অ্যান্ড ডাইভিং এর জন্য। For jumping and diving, mind it, for jumping and diving, power is required in the legs. Muscular endurance থাকা দরকার। কেন? উইকেট কিপারকে বারবার আপ ডাউন হতে হয়, রিপিটেড স্কোয়াটিং করতে হয়। Speed to reach the stumps for throws. স্পিড থাকা দরকার, তাড়াতাড়ি করে তাকে স্টাম্পের কাছে এসে থ্রো করতে হবে। স্পিডে দৌড়ে স্টাম্পের কাছে আসা, কোন থ্রোকে অ্যাকসেপ্ট রিসিভ করার জন্য, বা কখনো উইকেট কিপার
স্ট্যান্ডিং ব্যাকে দাঁড়িয়ে আছে, বলার বল করেছে, ব্যাটার মিস করেছে এবং উইকেট কিপার দৌড়ে এসে রান আউট করে দেওয়ার চেষ্টা করে। We have seen in the ACA Cup final, we have seen in the match of Bangladesh, India versus Bangladesh, where Dhoni, the Bangladesh batter missed the ball, Dhoni gathered the ball and he runs towards the wicket and make a run up, and in the wins, won the match. এর সঙ্গে এজিলিটি এন্ড কুইকনেস ফর সাডেন চেঞ্জ অফ ডিরেকশন, উইকেট কিপারকে অনেক সময় সাডেন চেঞ্জ করতে হয় ডিরেকশন, এর জন্য তাকে এজিলিটি এবং কুইকনেস রাখা দরকার। সো উইকেট কিপিংকে আমরা সাধারণত নেগলেক্ট করে থাকি কোচিং সেশনে, কিন্তু আমরা যদি এই ফিটনেস স্পেসিফিক ফিটনেস ডিমান্ডস গুলো জানতে পারি, তো আমরা কিন্তু অনেক কিছু কোচিং সেশনে উইকেট কিপারকে দিতে পারবো, নট অনলি ইন ট্রেনিং ইন স্পেসিফিক স্কিলস বাট অলসো দি ফিটনেস and the specific fitness needs for the fielders দের কি specific fitness needs থাকে। তো স্পিড টু রিচ দ্য বল কুইকলি, বলের কাছে খুব তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাব, এর জন্য স্পিড থাকা দরকার। এজিলিটি ইন অল ডিরেকশন, যে কোনো দিকে বল যাচ্ছে অ্যান্টিসিপেশন করে সেদিকে বল দিয়ে বলকে পিক আপ করা এবং সেখান থেকে থ্রো করা, এজিলিটি রিকোয়ার। স্ট্রেংথ এন্ড পাওয়ার টু থ্রো দি বল ফার, বাউন্ডারি লাইন থেকে স্টাম্পে থ্রো করছে, তার জন্য স্ট্রেংথ এন্ড পাওয়ার থাকা দরকার। এন্ডুরেন্স টু স্ট্যান্ড অন দি ফিল্ড ফর লং পিরিয়ডস, পুরো টেস্ট খেলা হচ্ছে 50 ওভার্স ম্যাচ, ফিল্ডার্সরা কিভাবে ফিল্ডের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকে, the endurance of the muscles, endurance of the body to stand for long period. And finally the flexibility to bend and pick up the balls, বডিকে বেন্ড করে বলকে পিক আপ করা, সে হলো ফ্লেক্সিবিলিটি থাকা দরকার। সো ফাইনালি আমি বলবো, এনজয় আ ফিট এন্ড হেলদি কোচিং ক্যারিয়ার with having this little bit of fitness related knowledge with you, and use this fitness concept, fitness knowledge onto the coaching career and in your academy. So thank you everyone. Thank you.